Okay, children, once again, all of you, good morning. Okay, as we said earlier, today is what is the special day today? International Yoga Day. This is the International Yoga Day. Do you know when it started? Do you know when it started? When was it started? It was started from 2015. It was started from 2015. This is the 11th International Yoga Day. This is the 11th International Yoga Day. On this day, all over world, not in our India, on this day, all over India will celebrate. All over world will celebrate the International Yoga Day. So, do you know what is yoga? Yoga telsa meeku? Before that, do you know one more importance for this day, June 21st? June 21st ki maroka pratyekata telsa meeku? Today is the longest day. Longest day. అంటే పగటి సమయము ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రోజు. మన ఉత్తరార్ధగోళంలో పగటి సమయం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రోజు అంటే సుమారు 15 నుంచి 16 గంటల పగటి సమయం ఉంటుంది ఈ రోజు. అందుకే ఈ రోజుని ఆ ప్రత్యేకతతోటి మనకు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా? మరి ఈ యోగా డే రోజు ఏం చేస్తాం? What do we do on the International Yoga Day? యోగా చేస్తాం. యోగా అంటే ఏంది? మెడిటేషనా? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇన్ దట్. ఇంకా యోగా అంటే యోగా ఆసనాలు అంటాం. యోగా ఆసనాలు అంటాం. సార్ మనకి హెడ్ మాస్టర్ సార్ ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్కడ యోగాసనాలు వాటి యొక్క బెనిఫిట్స్ గురించి. ఓకేనా? సార్ has been practiced long ago. That's why sir will explain all the benefits of yogasanas. So yogasanam ante asanam ante endi? Asanam ante telsa meeku? Endi asanam ante? Asanam ante seating, కూర్చోవడం. ఆసనం అంటే కూర్చోవడం. యోగాసనాలు అంటే సీటింగ్ తో పాటు ఇంకా పోజెస్ ఉంటాయి. అంటే స్టాండింగ్ పోజెస్ ఉంటాయి, బెండింగ్ ఉంటాయి, స్ట్రెచ్. ఓకే, వీ డూ యోగాసనాస్ ఫర్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్. నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ హెల్త్, వీ డూ మెంటల్ హెల్త్ ఆల్సో. వీ డూ మెనీ టైప్ ఆఫ్ యోగాసనాస్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఓకే, సో ఆన్ దిస్ అకేషన్ now I request Chandana madam to speak few words on this occasion. Good morning everyone. Today International Yoga Day. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం. యోగా అంటే ఇంకొక డెఫినేషన్ శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచడం. అంటే మనం యోగా చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు మన మైండ్లోకి రాలేకుండా ఓన్లీ బ్రీతింగ్ అంటే శ్వాస మీద మాత్రమే ధ్యాస ఉంచి చేయడం. ఇంకా ఆసనాలు చేయడము, సూర్య నమస్కారాలు కానీ, శవాసనాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ యోగాలో చేయవచ్చు అనమాట. యోగా చేయడం వల్ల మైండ్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది. ఇంకా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం యోగా చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ అంటే సిట్టింగ్ కూర్చొని చేస్తున్నప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి చేయడము చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలాంటి ఆలోచనలు మైండ్లోకి రానియకుండా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ valuable message. Manaprasad.
who is in the last rank. Don't talk with others. So, madam has explained about meditation. So, it is also one of the part in the yoga. Especially meditation for mental health, for concentration. If you have concentration, whatever you do, work, you can succeed in that. So, all of you know, in 4th, especially in 4th and 5th class, every day we do meditation for how many minutes? 5 minutes, and after that you say morals also. Okay, thank you madam for giving this wonderful message. Now I like to invite our Sangeeta madam to give message on this occasion. First of all, respected our HM sir and our teachers. Very good morning, students. Yeah, we know very well about today why we are sitting here. What is the special today? International Yoga Day. Only Tanvi is the listen here. Tanvi is the only one person sitting here. Huh? Remaining also, safely. Tell me, Nana, what is the day today? International Yoga Day. Exactly. What is the day today? International Yoga Day. So today date is the 21st June. Am I right? Okay. Before Chandana madam also, Venkata sir also said more important to us. Yeah, yoga means I don't know briefly, but a few words I will give in. When we have to do yoga, meditation, whatever, if we have any stress feelings, that all very clear, that all go. Our mind is very normal. In case of we have suffering any problems, mental stress, and also physical also. Now so many members. Everyday yoga, meditation is also part of our life. We have to choose this. That is a very good job. Yoga, meditation, exercises, our body and also our brain, our physical appearance and mental appearance, both are given very good experience. And when we have to do in morning meditation, that day, whole day, our brain will very cool. We don't have any pressure. Are you understand what I'm saying? అర్థమవుతుందా? మనము మార్నింగ్ లేవగానే కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ మెడిటేషన్ చేస్తే ఆ రోజు మొత్తము మనము ఎలాంటి టెన్షన్స్ ఉండవు, మనకి చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ సబ్మిషన్. Okay, now welcome our Panchayat Secretary Venkatesh sir for this meeting. Do you know who is sir? Sir is Venkatesh sir, Venkateshwarlu sir. He is Panchayat Secretary for our Uppunuttala village. మన ఉప్పునుత్తల విలేజ్ కి పంచాయతీ కార్యదర్శి. అంటే మన ఉప్పునుత్తలలో జరిగే వివిధ చాలా ప్రభుత్వ పథకాలకు సార్ ఆధ్వర్యంలోనే అది జరుగుతుంటది. సో ఆన్ దిస్ అకేషన్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ మోస్ట్ వెల్కమ్ సార్ ఫర్ యువర్ కమింగ్ హియర్. అరే తనోజ్, everyone sit straightly, look forward, don't talk with others. So previously madam Chandana madam and Sangeeta madam have explained all about the importance of
ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. ఓకే, వాట్ యు అండర్స్టూడ్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ యోగా, యోగాసనాస్, వై డు వి డూ, ఎందుకు చేస్తాం యోగాసనాలు, ఎందుకు చేసుకుంటాం, ఎందుకు చేస్తాం? ఫర్ ఫిజికల్ హెల్త్, ఫర్ ఫిజికల్ హెల్త్, ఫర్ బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. బాడీ ఎందుకు మనకు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి? బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటేనే మనము వీ కెన్ డూ ఎనీ వర్క్ ఈజీలీ. ఏ పనైనా మనము సులభంగా చేయగలుగుతాం మన బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటే. ఒకవేళ ఫ్యాట్ ఉన్నాం అనుకో, లా ఉన్నాం అనుకో, ఏమవుతుంది? మనం నడవడం మనకే ఆయాసం అవుతుంది. సో అట్లా కాకుండా మన యొక్క బాడీ హెల్త్ కోసం, ఫిజికల్ హెల్త్ కోసం, మెంటల్ హెల్త్ కోసం ఈ యోగాసనాలు అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ వెంకటేశ్వర సార్ టు గివ్ మెసేజ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. స్టూడెంట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరందరూ మంచిగా చదువుకోవాలి. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ హెల్త్ మంచిగా ఉంచుకోవడానికి యోగా చేయాలి. మీరందరూ మంచిగా ఉంచుకోండి, మంచిగా కూర్చోండి. ఫస్ట్ వ్యాపారం మంచిగా కూర్చోండి బేబీ, మంచిగా కూర్చోండి. చాలా చెప్పింది మంచిగా పడండి. సిట్ ప్రాపర్లీ, డోంట్ లుక్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, మీరందరూ మంచిగా వినండి. మీకు మంచి ఫార్వర్డ్ ఉన్నారు, మంచిగా వినండి. క్రమశిక్షణతో మంచిగా నేర్చుకోండి. మీకు ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి హెల్త్ ఉంటుంది, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ చేసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ చాలా మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది స్కూల్లో. మీరు చాలా మంచిగా చదువుకోండి. క్రమశిక్షణ అంటే ఇక్కడ ఇందాక క్లాస్ మాట్లాడుతుంటే మీరు అక్కడ పక్కన చూస్తున్నారు. అట్లా పక్కన చూడకుండా మీ సార్ చెప్పేది అక్షరాల వినండి, మంచిగా చదువుకోండి. ఫ్యూచర్లో మీరు పెద్ద పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవుతారు, పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అవుతారు. ఏదైనా సరే ఫస్ట్ బేసిక్ అనేది ఈ స్కూల్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఎంత మంచిగా చదువుకుంటే మీ ఫ్యూచర్, మీ భవిష్యత్తు, మీరు ఎంత మంచిగా చదువుకోవాలనుకున్నా మీకు స్టాండర్డ్ అనేది ఇదే. కాబట్టి ఈ సార్లు చెప్పే ప్రతి విషయాలు, ఈ సార్లు చెప్పే ప్రతి అంశాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా పాటించేటట్టు మీరు చూసుకోండి. భవిష్యత్తులో మీరు ఖచ్చితంగా ఉన్నత పదవులను అలంకరిస్తారు. అంటే అలంకరించడం అంటే మీకు చిన్న చిన్న పదాలు వాడాలంటే ఎట్లా అంటే మీరు ఖచ్చితంగా పై స్థాయికి వెళ్తారు. కాబట్టి శ్రద్ధతో వినండి. ఏ బాబు చూడండి, సిట్ ప్రాపర్లీ, మంచిగా కూర్చోండి. ఇంకొకటి మంచిగా ఉండాలి అంటే మెడిటేషన్ చేయాలి. మనం కంపల్సరీగా చేయాలి. రోజు ఒక అర్ధగంట అయినా మినిమం చేయాలి. మన క్లాస్ రూమ్లో కానీ, ఇంట్లో కానీ, లేకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా సరే, మన ఇంట్లో అయినా, మన ఇంటి బయట అయినా, ఆరు బయట అయినా, చెట్ల కింద అయినా సరే, ప్రతిరోజు కనీసం ఒక అర్ధగంట యోగా చేయాలి. అట్లా చేస్తే మన ఆరోగ్యం అనేది చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఓకేనా బేబీ? ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండే, మనకి ఎప్పుడు జ్వరం వస్తుండే, దగ్గు వస్తుండే, అట్లా ఉంటుంది కదా. ఈ మన హెల్త్ అనేది మంచిగా ఉంటే మనకు జ్వరాలు అనేవి రావు. మనం ఇంకా కొత్త విషయాలు మంచిగా నేర్చుకొని ఇంకా అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్తామన్నమాట. కాబట్టి ఫస్ట్ మీ సారు వాళ్ళు చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి వినండి, క్రమశిక్షణతోనే ఉండండి. రోజు స్నానం చేసుకోండి, ప్రతిరోజు స్నానం చేసుకోండి. మీరు ఒకవేళ బాత్రూమ్కి బయటికి వెళ్ళాలంటే బయటికి వెళ్ళకండి, ఎక్కడికి వెళ్ళకండి, ఖచ్చితంగా మీ బాత్రూంలోనే పోండి. మన హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ సార్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీరందరూ సార్ చెప్పిన విషయాలన్నిటినీ మీరు మంచిగా పాటిస్తారని కోరుకుంటూ నేను మీ పంచాయతీ సెక్రటరీ. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. Thank you, sir, for coming and giving wonderful message. Thank you, one and all. Okay. Have you got what sir said? Ardhamainda? First you maintain the discipline. If you maintain discipline, you can get everything. Education, health, whatever.
So everyone should follow discipline. Okay, now I request our headmaster sir, please give message on this occasion. Okay, good morning children. Yoga. Today we are celebrating International Yoga Day. చూడండి, అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలియవు, కానీ తెలుసుకోనికే ప్రయత్నం చేయాలి. యోగా అంటే మన మామూలుగా మన పెద్దలు ఏమంటారు, ఏమైనా యోగక్షేమం అడిగినవరో అనమాట. అంటే యోగము అంటే మంచిగా ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు సుస్థ అయింది అంటారు చూడండి, సుస్థ అయింది అంటే జ్వరం వచ్చింది అని అంటారు. అంటే ఆ సుస్థు లేకుండా అంటే క్షేమంగా అంటే ఆరోగ్యంగా అన్ని శరీరంలో ఉన్నటువంటి బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా మంచి స్థితిలో ఉండడం అన్నమాట. చూడండి, వినండి, యోగా అంటే మనము ప్రతినిత్యము మన శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రతి శరీర భాగాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, మూమెంట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం అట్లే కూర్చుంటే ఏమవుతుంది, కాలు చేతులు పట్టుకపోతే ఏది లేకుండా రోజు మనము తింటూ ఉంటాం. ఈ శరీరానికి మనకేం కావాలి, ఎదుగుదలకు మనం పనిచేయడానికి శక్తి అవసరం కాబట్టి దానికోసం తింటుంటాం. ఆ తిన్నది కూడా ఏంటంటే మనకు ఎంత అవసరం అంత కాకుండా ఎక్కువ తినడము, లేదంటే తక్కువ తినడము, లేదంటే శరీరానికి అవసరమైన అన్ని పోషకాలు లేకుండా ఏదో ఒకటి తింటుంటాం. దాని ద్వారా ఏమైతే మనకు వివిధ రోగాల బారిన పడతాం. ఆ రోగాల బారి నుండి తప్పించుకోవడానికి మనకు ఒక ఉత్తమ మార్గం ఏంటంటే యోగా. అందులో యోగాలో యోగాసనాలు ఒక భాగం, యోగాలో ఆటలు కూడా ఒక భాగం. యోగాలో ఆసనాలు ఒకటేగా అనుకోకండి, యోగా అంటే ఆసనాలు వేయడం కాదు. నేను మాట్లాడు అయితే మరి పూర్వకాలంలో యోగా అని మనకు పూర్తి తెలియదు, కానీ గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళి మా సార్ వాళ్ళు, మా గురువులు అయితే పిల్లల్ని ఆటలు ఆడిపించేవాళ్ళు, కొద్దిసేపు ఆసనాలు వేయించేవాళ్ళు, ఆటల పోటీలు కూడా పెట్టేవాళ్ళు అందులో వివిధ రకాల. అయితే అందులో మనకు తెలియకుండానే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మంచి ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఒకటి చూడండి, మరి యోగా ప్రతినిత్యం చేసే వారిని ఇతరులతో కంపేర్ చేసినప్పుడు 70-80 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ప్రతినిత్యం యోగా చేసే వాళ్ళకు ఈ చర్మం ముడతలు కూడా ఉండదు. ఇంకోటి, ఈ వెయిన్స్ నరాలు వయసు పెరిగే కొద్దీ నరాలు కనిపిస్తాయి బయటికి పెద్దవాళ్ళకి, కానీ అవి రోజు ప్రతినిత్యం యోగా చేసే వాళ్ళు, ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి మీకు అందరు ఎక్కున్నారో చిన్నపిల్లలు, పసిపిల్లలు, వాళ్ళు కూడా అట్లే ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ వయసులో కూడా చక్రాసనము, అర్ధచక్రాసనము, హలాసనము, అర్ధహలాసనము ఇవన్నీ కూడా వేస్తారు. తల కిందికి కాలు పైకి తీసి శిరసాసనం కూడా వేస్తారు. మరి అది ఎట్లా సాధ్యమైందంటే వాళ్ళు బాల్యం నుండి కూడా ప్రతినిత్యం చేస్తూ ఉంటే ఆ విధంగా యోగాసనాలు వేయడానికి సాధ్యమైంది. సరే, ఇప్పుడు మనము ఇంతసేపు చెప్పుకుంటూ పోతే మీకు తెలియదు. ఈరోజు మనం కొద్దిసేపు ఒక అర్ధగంట సేపు ఆసనాలు, యోగా సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు నేను చేయిస్తాను మీతో. సరేనా? మంచిగా చేయండి, మీకు రోజు ఉపయోగపడితే మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టాండ్ అప్, లేచి నిల్చోండి. టీచర్స్ మీరు కూడా అది ఆపిరండి, మీరు కూడా చేయండి. తర్వాత చేద్దాం. మీరు నిల్చోవాలి. హర్బిక, లైన్ సరిగా ఉండాలి, అందరు మంచిగా చేయాలి. సరేనా? ఫస్ట్ వినండి అన్న, ఒక్క నిమిషం చూడండి. ఫస్ట్ be hand distance, everyone check. అందరు be hand distance. మీద పెట్టకమ్మా, సైడ్ పెడుతున్నాను. ఈ ఇట్లా పెట్టాలి, మీద పెట్టాలి. Get back, go back, all of you. మంచిగా నిల్చోండి.